ویلکم ٹو انٹلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم ہنری ہاورڈ یعنی ارل آف سوری کی جس پوائم کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹائٹل ہے دا مینس ٹو اٹین ہیپی لائف، یعنی خوش و خرم زندگی حاصل کرنے کے ذرائع۔ یہ پوائم ٹوٹل 4 کوارٹرینز پر کنسسٹڈ ہے۔ کوارٹرین 4 لائنز پر کنسسٹڈ سٹینزا کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس پوائم کی ٹوٹل لائنز کی سٹرینتھ ہے 16۔ پوائٹ کہتا ہے مائی فرینڈ، اے میرے دوست، دا تھنگس، وہ چیزیں، دیٹ ڈو اٹین، جن سے حاصل ہوتی ہے، دا ہیپی لائف، خوش و خرم زندگی، بی دیز، وہ یہ ہیں، آئی فائنڈ، مجھے یہی ملی ہیں، یعنی جو چیزیں میں نے حاصل کی ہیں جو زندگی کو خوشیوں سے بھرپور کر دیتی ہے وہ یہ ہیں۔ دا riches لیفٹ، ایک ایسی دولت جسے آسانی سے چھوڑا جا سکے، ناٹ گاٹ ود پین، اور جسے دکھ اور درد برداشت کر کے حاصل نہ کیا جائے، یعنی جسے حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ مشقت نہ کرنی پڑے۔ دا فروٹفل گراؤنڈ، اور زرخیز زمین، دا کوائٹ مائنڈ، اور ٹھنڈا دماغ، دا ایکول فرینڈ، برابری کی سطح پر رہنے والے ہم رتبہ یا ہم منصب دوست، نو گرج، اور نہ ہی کوئی کینہ، نو سٹرائف، اور نہ ہی کوئی فساد، نو چارج آف رول، نہ ہی کوئی ذمہ داری ہو، نور گورننس، اور نہ ہی انتظام و انصرام کی کوئی ذمہ داری ہو۔ وداؤٹ ڈیزیز، ایسی زندگی جو بیماریوں سے خالی ہو، دا ہیلدی لائف، اور صحت مند زندگی ہو، دا ہاؤس ہولڈ آف کنٹینوئنس، ایک ایسا گھرانہ ہو جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہو۔ دا مین ڈائٹ، مین کا مطلب ہے یعنی سادہ سی، سمپل سی خوراک ہو، نو ڈینٹی فیئر، اور نہ ہی کوئی پرتکلف قسم کے کھانے ہوں۔ وزڈم جوائنڈ ود سمپلنس، اور ایسی حکمت و دانائی ہو جس میں سادگی بھی شامل ہو۔ دا نائٹ ڈسچارجڈ آف آل کیئر، اور پریشانیوں سے خالی پرسکون قسم کی رات ہو۔ ویئر وائن دا وٹ may not oppress، جہاں شراب نوشی تمہارے حواس پر غالب نہ آ سکے۔ دا فیتھفل وائف، اور وفادار بیوی ہو۔ وداؤٹ ڈیبیٹ، جو کہ بحث و تکرار سے پرہیز کرے۔ سچ سلیپس ایز may beguile the night، اور ایک ایسی نیند ہو جو کہ رات کو فریب دے سکے، یعنی رات گزرنے کا پتہ ہی نہ چلے، یعنی بڑی پرسکون قسم کی رات ہو۔ کنٹینٹ thy self with thine estate، جس حال میں بھی ہو اس پر قناعت اختیار کرو، یعنی اس پر شکر کرو، اسی پر خوش رہو۔ نیدر وش ڈیتھ، نہ تو موت کی تمنا، آرزو یا خواہش کرو، nor fear his might، اور نہ ہی موت سے خوف زدہ ہو، یعنی موت کی ہیبت تمہیں ڈرا نہ سکے۔ یعنی پوائٹ اپنے دوست کو ایڈریس کرتے ہوئے خوش و خرم اور ہیپی لائف گزارنے کے جو اصول بتاتا ہے ان میں سے اس نے یہی کہا ہے کہ اس کے لیے تمہاری زندگی میں ایسی دولت ہونی چاہیے جسے تم آسانی سے چھوڑ سکو، اور تم نے اسے حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ مشقت نہ کی ہو۔ تمہارے پاس زرخیز زمین ہو، ٹھنڈا دماغ ہو، تمہارے مرتبے کے دوست ہوں، تمہاری زندگی میں کوئی کینہ اور فساد نہ ہو، نہ کوئی ذمہ داری ہو، اور نہ ہی تمہیں کسی چیز کا انتظام و انصرام اپنے ذمے لینا پڑے۔ تمہاری زندگی بیماریوں سے پاک ہو، صحت مند زندگی ہو، اور تمہارا گھرانہ جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہو۔ سادہ خوراک کھاؤ، اور اس میں کوئی پرتکلف قسم کے کھانے سے پرہیز کرو۔ ایسی دانائی اور حکمت رکھو جس میں سادگی شامل ہو۔ تمہاری راتیں پریشانیوں سے خالی ہوں، اور تم شراب نوشی سے پرہیز کرو، اور تمہاری بیوی بھی بہت زیادہ وفادار ہونی چاہیے جو لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے، اور تمہاری نیند جو ہے وہ پرسکون ہونی چاہیے، اور تمہاری زندگی میں ہر طرح کے حالات میں قناعت شامل ہونی چاہیے۔ نہ تو تم موت سے خوف زدہ ہو، اور نہ ہی اس کی خواہش کرو۔ اس سمپل اور شارٹ پوائم کو پڑھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس پوائم میں یوز ہونے والی لٹریری ٹرمز کی جانب۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس پوائم کی رائم سکیم۔ اس پوائم کے
तमाम स्टेंजास में सेम राइम स्कीम यूज़ की गई है, यानी आल्टरनेट राइम स्कीम है, यानी ए बी, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट स्टेंजा में फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है अटेन और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है पीन, अटेन पीन। सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है फाइंड और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है माइंड, फाइंड माइंड। इस तरह से सेकंड स्टेंजा में स्ट्राइफ लाइफ, गवर्नेंस, कंटिन्यूएंस, फेयर, केयर, सिंपलनेस, ऑप्रेस। उसके बाद डिबेट, अस्टेट, नाइट, माइट। उसके बाद नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब है कि अगर पोइट किसी को एड्रेस करे तो इसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो अपने दोस्त को एड्रेस करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कायूरा। इसका मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक ले तो उसे कायूरा कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 1 में माय फ्रेंड के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इसका मतलब है कि अगर पोइट किसी पोइम की एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 2 में लाइफ, फाइंड, लाइन नंबर 14 में बिगाइल, नाइट, लाइन नंबर 16 में विश, हिज। नेक्स्ट है एंजम्मेंट। इसका मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजम्मेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजम्मेंट की जानिब। इस पोइम की लाइन नंबर 1 एक रन ऑन लाइन है जिसमें पार्ट कहता है माय फ्रेंड द थिंग्स दैट डू अटेन, वो चीज़ें जो हासिल करती हैं। अब किस चीज़ को हासिल करती हैं वो नेक्स्ट लाइन में बयान करता है, द हैप्पी लाइफ, यानी खुश ज़िंदगी को। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 2, 3 और 4 दा से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 9 में डाइट और डेंटी, ये दोनों वर्ड्स डी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 10 में विजडम विद, लाइन नंबर 12 में वाइन विद, लाइन नंबर 13 में वाइफ विदाउट, लाइन नंबर 14 में सच स्लीप्स, लाइन नंबर 15 में दाई सेल्फ दाइन। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 3 में लेफ्ट, गॉट, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर टी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 4 में ग्राउंड, माइंड, लाइन नंबर 13 में विदाउट, डिबेट, लाइन नंबर 16 में नीदर नॉर फियर। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 2 में लाइफ, फाइंड, लाइन नंबर 14 में बिगाइल, नाइट, लाइन नंबर 16 में विश, हिज। उसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें अच्छी ज़िंदगी बसर करने के असूल ही बयान किए गए हैं। यहाँ पर यह पोइम इख्तिताम पजीर हुई। हेनरी हॉवर्ड की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर हेनरी हॉवर्ड की प्लेलिस्ट को विज़िट करें और इस पोइम में जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र किया गया है इन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। Thank you for attending this lecture.